श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पदेवाहि अभिवन्दनम् ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं लक्ष्मीनाथो तनोहरे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दिक्तो गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुराण परमेश्वरः नमः भोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय श्री রাধেশ্যাম। সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে যাবেন। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमन्ताय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव देवो सर्वकार्यसु सर्वकारणे कारणसु सर्वदा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरि हो कलेश विकार। जय जय श्री कृष्णाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को सुमन का जय जय राधे श्याम। आइए हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरिनाम संकीर्तन के दिव्यानंद से कथा में प्रवेश करते हैं। सभी एक साथ करतले ध्वनि के साथ आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
जय जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो। सवाई मिले प्रभु कृपा करो। दया करो प्यारी 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 कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। दया करो प्यारी कृपा 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 करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। सदा धरी दीनन पे श्यामा। सदा धरी दीनन पे श्यामा। हे विश्वास जो मन में करो। हे विश्वास जो मन में करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। कब हो कृपा करोगे श्यामा। कब हो कृपा करोगे श्यामा। हे असलियत पर भइयो। हे असलियत पर भइयो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो। श्यामा लाडली दया करो। जय जय श्री राधे। सवारी हाथ गुलो ऊपर उठबे। भजले राधे जय श्री राधे। 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 करुणा प्रेम कृपा में राधे। करुणा प्रेम मय राधे। करुणा प्रेम कृपा में राधे। करुणामय तुम्ही कृपा राधे। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे
হরি বল। किशोरी दया करो राधे 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 किशोरी दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। परत्पर परब्रह्म অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক জগৎ অধিপতি জগদীশ্বর ভগবানের অসীম কৃপায় অসীম অনুপম পায় আমরা সমস্ত জামুরিয়া অন্তর্গত বীরকুলটি গ্রামবাসী ভগবানের দিব্য কৃপা প্রাপ্ত করার ফলস্বরূপে এই দিব্য মহা 7 দিবসীয় শ্রীমদ্ ভাগবত কথার আজ পঞ্চম দিবসে পদার্পণ করছি। আগত সমস্ত ভগবত প্রেমী কৃষ্ণ ভক্ত গৌর ভক্তের চরণে দাসের শত সহস্র কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। সমস্ত মাতৃবর্গ পিতৃবর্গের চরণে দাসের শত সহস্র কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। তাই আমরা সকলে ভগবানের দিব্য অহিত কৃপা ভগবানের সবথেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপা এই ভাগবত মহাপুরাণ শুনবার কৃপা প্রাপ্ত করিয়াছি। তাই আজ দেখতেই দেখতে আমরা পঞ্চ দিবসে পদার্পণ করছি। দেখুন আজ কত তাড়াতাড়ি আস্তে আস্তে আমরা পঞ্চম দিবসে পদার্পণ করলাম। আগামীকাল দিব্য আমরা ভগবানের জন্মোৎসবের নীলা কথা শ্রবণ করিয়াছি। দিব্য ভগবান কারাগার থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তদন্তর তাকে গিয়ে গোকুলে রাখা হলো। তো এক ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন এই গ্রামেরই, যে এই যে বসুদেব আর দৈবকী কি এমন অপরাধ করেছিল যার ফলে তাদেরকে এতদিন ধরে কারাগারে থাকতে হলো। তো মহারাজ একবার এই যে দৈবকী আর বসুদেব এরা পূর্বজন্মে ছিল কশ্যপ আর অদিতি। কে ছিল? কশ্যপ আর অদিতি। এই কথাটা রয়েছে দেবী ভাগবতে। কোথায় রয়েছে? দেবী ভাগবতে। তো দেবী ভাগবতের মধ্যে বর্ণন রয়েছে যে একবার পরীক্ষিতজির পুত্র, যার নাম হলো জন্মেজয় আর বেদব্যাস, এই জন্মেজয় নিজের মনের সংশয় দূর করার জন্য সুখদেবজির পিতা বেদব্যাসের কাছে গেলেন। হে প্রভু, পরব্রহ্ম ভগবান তার পিতা বসুদেব এবং দৈবকীকে কারাগারে কেন রাখলো? এই বসুদেব আর দৈবকী কি এমন পাপ করেছিল যার ফলে তাদেরকে দিব্য কারাগারে থাকতে হলো? মায়েরা সামনে বসে একটু চিৎকার করবেন না তো। মহারাজ, তো কি দরকার পড়লো ভগবানকে সেই কারাগারে রাখার জন্য? দিব্য বেদব্যাসজি মহারাজ খুব সুন্দর ভাবে উত্তর দিয়েছেন। শোনো, অনেক দিন আগে এই যে বসুদেব আর দৈবকী পূর্বজন্মে কশ্যপ আর অদিতি ছিলেন। একবার কশ্যপ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।
এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। আর সেই যজ্ঞে মহারাজ বরুণ দেবের কাছে একটা গাভী নিয়েছিলেন। সেই যজ্ঞের জন্য বরুণ দেবের কাছ থেকে একটা গাভী নিয়েছিলেন। এই প্রকার সে নিজের যজ্ঞ বিশ্রাম দিয়েছে। এবার যখন যজ্ঞের বিরাম হয়েছে, এই বরুণ দেব কশ্যপকে বললেন, প্রভু এবার তো আমার গাভীটা আমাকে দিয়ে দাও, কারণ আপনার তো যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল, সমাপ্ত হয়ে গেল। খুবই বিনয় করলেন, খুবই বলেছেন যে দেন দেন, কিন্তু কোন রকম কশ্যপ মুনি দিতে চাইলেন না। বললেন না না, আমি এই গাভীটা দেব না। তখন কি করেছে, এই বরুণ দেব সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, শোনো কশ্যপ, তুমি এইভাবে দেবতা হয়ে, ব্রহ্মার পুত্র হয়ে তুমি এই রকম ব্যবহার করলে, শোনো তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। যেইভাবে তুমি আমার ঘরের থেকে গাভীটা নিয়ে এসেছিলে, যার কারণে সেই গাভীর বাছুর মারা গিয়েছিল, শুনে রেখো তোমার কারণে তোমার দুই স্ত্রী অদিতি আর দিতি, তারা দুইজনায় মানব কুলে জন্মগ্রহণ করবে। এই অদিতি হবে দৈবকী, আর দিতি হবে কে? দৈবকী আর কে আছে? দৈবকী আর রোহিণী। তো মহারাজ আর কশ্যপ তুমি হবে বসুদেব। কে হবে? বসুদেব। এই প্রকার মহারাজ অভিশাপ দিয়েছে। এবার সে গিয়ে ব্রহ্মদেবকে বললেন, হে ব্রহ্মদেব, কশ্যপ মুনির খুবই অভিমান হয়েছে, লোভ হয়েছে, আমার ঘরের গাভীটাকে এখনো পর্যন্ত দিল না, তার ফলস্বরূপ আমি তাকে অভিশাপ দিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেব কি করলো, তার পুত্র সেই কশ্যপকে ডেকে পাঠালেন, শোনো কশ্যপ, কি করেছো তুমি? তার গাভী কেন ফেরত দিলে না? হে পরম পিতা, আমার ভুল হয়ে গেছে। কশ্যপ, লোভ সব থেকে বড় পাপ, আর লোভেই পাপ হয়, আর পাপেই মৃত্যু হয়। শোনো, তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যেই প্রকার তুমি লোভ করলে, এই লোভের কারণে তোমাকে কারাগারে জন্মগ্রহণ করতে হবে। এই প্রকার দেবী ভাগবতের মধ্যেই কথার খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করা আছে। এইভাবে পদ্মপুরাণ আরো অন্যান্য পুরাণে আলাদা আলাদা রূপে বর্ণন করা হয়েছে। তো যাকি রহি ভাবনা জैसी প্রভু মূরত দেখি তিন তैसी, যার যেমন ভাবনা সে সেই রকম ভগবানকে দেখেন। যাকি রহি ভাবনা जैसी, যে যেভাবে ভগবানকে ডাকবে, যে ভগবানকে যেই রূপে চায়, ভগবান তাকে সেই রূপে দর্শন প্রদান করেন। মহারাজ অনেকে বলে যে কৈকেয়ী, এই প্রকারের একটা কথা আছে না, যে কৈকেয়ীকে যে প্রকার রামকে 14 বছরের বনবাস দিয়েছিল, তারপরে রামচন্দ্রকে যে প্রকার বনবাস দিয়েছিল, এই জন্য ভগবানও তাদেরকে 14 বছরের কারাগার দিয়েছিল। কিন্তু এটা কোথাও বর্ণিত নেই, এটা শোনা কথা, কোথাও শুনেছি সেটা আমিও বললাম, কিন্তু আসল যে কথাটা, যেটা দেবী ভাগবতের মধ্যে একদম লেখা রয়েছে, সেটা হলো এই প্রকার। তো যার যেমন ভাবনা সে সেই প্রকার বর্ণন করেছে। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय
भगवान की। শ্রী সুখদেব জি মহারাজ আগামীকাল দিব্য ভগবানের জন্মোৎসবের কথা শ্রবণ করিয়েছেন। তো মহারাজ ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় খুব সুন্দর ভগবানের জন্মোৎসবের কথা বর্ণন করেছেন। নন্দস্তবায়াৎমজোয়ুৎপন্না জাতয়াল্লাধো মহামনঃ आहूय विप्रवेदज्ञ स्नतो सुचिरलंकृत। महाराज नंदस्तुवाय आत्मजोयुत्पन्ना जाते आह्लादो महामनः। আজ নন্দালয়ে এতটা আনন্দ হয়েছে, এতটাই আনন্দ হয়েছে যে মহারাজ সবাই একদম পাগলের মতন ছুটতে লেগেছে। আজ নন্দালয়ে যেমন ভিড় লেগে গেছে। আজ নন্দ বাবা এত দান করছেন, এত দান করছেন যে মহারাজ আর বলার নেই। একদম মহারাজ কোথাও রত্নদান চলছে, কোথাও অন্নদান চলছে, কোথাও গৌদান চলছে, কোথাও স্বর্ণদান চলছে। এই প্রকার সবাই সবাই দান করছে। এই সময় কি ঘটনা ঘটলো? এক ব্রজবাসী কি করেছে, এক ব্রজবাসী সেখানে আনাজপাতি দান নিয়েছে। এবার দান নেওয়ার পর সে মহারাজ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ করে দেখতে পেল যে একজন দানি কোথায় থেকে মহারাজ দিব্য স্বর্ণ অলংকার নিয়ে আসছে। আরে ভাই দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, তুমি সব কোথায় থেকে পেলে? তুমি কি কোথাও চুরি টুরি করলে নাকি? বলে না ভাই, চুরি কেন করতে যাব? তবে এই সব এত সোনা দানা তুমি কোথায় পেলে? বলে এই সব সোনা নন্দ বাবা দান করছে। বলে কোথায় কোথায়? বলে কেন? নন্দ বাবার পঞ্চম দ্বারে। বলে এই সব আনাজপাতি এখানেই থাক, আমি চললাম সেই স্বর্ণ নিতে। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ দৌড়েছে, আর দৌড়ে গিয়ে সেই স্বর্ণের লাইনে গিয়ে লাইন দিয়েছে। বলে দাও দাও, তাড়াতাড়ি দান দাও। মহারাজ সেখানে গিয়ে একদম স্বর্ণ অলংকার একদম মোট বন্ধ করেছে। একদম গায়ের মধ্যে কিছু গয়না পড়েছে, গলার মধ্যে পড়েছে, একদম মহারাজ গয়নায় ভর্তি হয়ে চলতে পর্যন্ত পারছে না, তবু নিয়ে যাওয়া চায়। এতটা বিষয় খারাপ বস্তু যে বিষয়ে যত ঢুকবে তত যেন ঢুকতে মনে হবে। এইবার কি হয়েছে, সে যখন সেই সোনা দানা নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ করে দেখতে পেল যে কোথায় থেকে একজন হীরা জওয়ারাত নিয়ে আসছে। বলে ওই ভাই, তুমি এই সব কোথায় থেকে পেলে? বলে কেন? নন্দ বাবা দিচ্ছে। বলে কোথায় দিচ্ছে একটু বলো। বলে কেন, তৃতীয় দ্বারে দিচ্ছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সোনা দানা খুলে ফেলে সেই হীরামণি মুক্ত যেখানে বিতরণ হচ্ছে সেখানে গিয়ে লাইন দিয়েছে। বলে দাই ভাই, এদিকে দাও, এদিকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে দাও। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ হীরা জওয়ারাত এক থল্লি দিয়ে দিয়েছে। আর সব নিয়ে মহারাজ মোট টানতে পারছে না। আস্তে আস্তে মহারাজ যখনই এসেছে, এদিকে কি দেখতে পেল যে নন্দালয়ের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেয়েছে। একটা মানুষ না নিয়েছে অর্থ, না ধন, না সম্পদ, কিচ্ছু নাইনি, কিন্তু আনন্দিত মনে একদম নাচতে নাচতে বাইরে যাচ্ছে। এ তো মহারাজ চিন্তিত হয়ে গেল। এমন কি রত্ন পেয়ে গেল, এমন কি ধন পেয়ে গেল যে যার ফলে এত নৃত্য করছে? না এর কাছে কোনো কিছু রয়েছে, না ধন ঐশ্বর্য রয়েছে, তা তো নৃত্য করছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, আরে ভাই, তুমি যে এত এইভাবে নৃত্য করছো কেন? কি দরকার পড়লো? প্রভু, আমি কেন নৃত্য করছি জানো? কারণ আমি এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন পেয়ে গেছি। বলে সর্বশ্রেষ্ঠ ধন? কিন্তু সেই সব ধন দেখতে পাচ্ছি না তো, সেই রত্ন স্বর্ণ কোথায় গেল? বলে সেসব দেখতে পাওয়া যায় না, একবার নন্দালয়ে প্রবেশ করো, তবে তো দেখতে পাবে সেই রত্ন কতটা অমূল্য। বলে ঠিক আছে, আমি এখনই প্রবেশ করব। বলে শোনো, প্রবেশ করবে তুমি তখনই যখনই এই সব হীরা জওয়ারাত মণি মুক্ত এখানে রেখে যাবে।
বলে কেন? তুমি আমাকে ভুলভাল ভ্রান্তিতে ফেলাচ্ছ, তাই না? যেখানে আমি হীরা জওয়ারাত গুলো দরজায় রেখে দিই আর তুমি নিয়ে চলে যাবে না ভাই। যে একবার নন্দালয়ের ভেতরে গিয়েছে তার এইসবের আর কোনো দরকার পড়ে না। আর যে নন্দালয়ের ভেতরে প্রবেশ করবে সেও এইসব নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলে আচ্ছা তবে এখানে রাখবো? বলে হ্যাঁ রেখে দাও, তোমার কোনো চিন্তা নেই, কারণ এই রাস্তা দিয়ে যে বেরোবে আর যে রাস্তা দিয়ে আসবে এই রত্নের কাওর প্রয়োজন নেই। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে যখনই তার সঙ্গে ঢুকেছে আর সেখানে প্রবেশ করতেই যখনই নন্দলালকে পাল্লার মধ্যে দেখেছে সেই ব্যক্তি নৃত্য করতে লেগেছে। কত সুন্দর আজ আমি রত্ন দেখেছি, এই জগৎ সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন আমার বাঁকে বিহারী লাল, বলিয়ে বাঁকে বিহারী লাল কি। মহারাজ দর্শন করে একদম মনে একদম গদগদ হয়ে গেছে, যেন আর কিচ্ছু চাই না, যেন এই জগৎ সংসারের সব রত্ন আমি পেয়ে গেছি। নন্দ বাবা এত এই প্রকার দান করতে শুরু করেছেন। এমন সময় কি হলো, শ্রী পরীক্ষিত জি মহারাজ সুখদেবকে প্রশ্ন করছেন, হে প্রভু, এই নন্দ বাবা যে এত সকল দান করছে, এইসব দান আসছে কোথায়? এত এত দান করলো, কখনো কি লক্ষ্মীর কমি হলো না? সে সুখদেবজি মহারাজ হাসতে লেগেছে। আরে পরীক্ষিত, তুমি কেমন প্রশ্ন করেছো? যেখানে স্বয়ং ভগবান নৃত্য করে সেখানে কি মা লক্ষ্মী না এসে থাকতে পারে? তার জন্য মা লক্ষ্মী সেখানে সদা সর্বদার জন্য নৃত্য করে। এই জন্য ভগবান সদা সর্বদার জন্য সেখানে নৃত্য করেন। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। তো সেখানে ভগবান সদা সর্বদার জন্য শুধু নৃত্য করেন। আর যেখানে স্বয়ং ভগবান নৃত্য করেন সেখানে কখনো ধন দৌলত ঐশ্বর্যের কমি হয় না। এই জন্য এত নৃত্য চলছে যার বলার কিচ্ছু নেই। এদিকে কি হলো, এদিকে মহারাজ মথুরার মধ্যে প্রভাত হয়েছে, আর সকাল হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ কংসের কারাগারে শিশু ক্রন্দনের আওয়াজ পেয়েছে। সমস্ত সেই দাড়িগণ গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কংসকে গিয়ে বললেন, মহারাজ আপনার সেই দীর্ঘকালের যে কথা ছিল তা যে পূর্ণ হয়ে গেছে। বলে কি হয়েছে? বলে এক অদ্ভুত সৃষ্টি হয়েছে। বলে দেবতারা বলেছিল যে তোমাকে যে মারবে সে তো অষ্টম গর্ভে সন্তান হবে, পুত্র সন্তান হবে, কিন্তু কোনো পুত্র নয়, এখানে কন্যা হয়েছে। বলে তবে কি হবে? কন্যা হোক আর পুত্র হোক, আমি সবাইকে মেরে ফেলবো। মহারাজ কংস সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করেছে। আর কারাগারের মধ্যে যখনই প্রবেশ করেছে, প্রবেশ করা মাত্রই যখনই মনের মধ্যে চিন্তা হলো, সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ সেই শিশুকে, সেই কন্যাকে হাতের মধ্যে নিয়েছে। আর হাতের মধ্যে নিয়ে যখনই দেওয়ালে ছুটতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী এক অষ্টভুজা রূপ ধারণ করলেন আর কংসকে এক লাথি মেরে অট্টহাস করতে লেগেছে। আরে কংস, তোর লজ্জা করে না? তুই আমাকে মারার জন্য ছটফট করছিস? তোকে যে মারবে সেই গোকুলের কোনো না কোনো গ্রামে জন্ম নিয়েছে। যা তুই নিজে গিয়ে নিজের রক্ষা কর। সেই দেবী সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। আর অন্তর্ধান হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাচল পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর নাম হলো বৃন্দবাসিনী। বলিয়ে বৃন্দবাসিনী মাইয়া কি। এবার তো মহারাজ কংসের মনের মধ্যে খুবই
অদ্ভুত চিন্তা হয়ে গেল যে আমার এই গোকুলের মধ্যে, এই ব্রজের মধ্যে কোনো না কোনো ঘরে আমার কাল জন্ম নিয়ে নিয়েছে, তার আবির্ভাব হয়ে গেছে। কারণ এই দেবী তো কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। কি তবে হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ এক মিটিং ডেকেছে। সেখানে সমস্ত দেবরাজ ইন্দ্র এদিকে স্বর্গের মধ্যে মিটিং রেখেছে। সবাই সব দিকে একটা করে মিটিং ডাকছে যে এবার কি করব। কংস তো বুঝে নিয়েছে। মহারাজ কংস সব অসুরদেরকে ডেকেছে। অসুরদেরকে ডাকার পর দিব্য ফাইসালা করছে যে কি করব। আমি স্বয়ং মা বলল আমাকে, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী আমাকে বললেন যে এই গোকুলের কোনো না কোনো গ্রামে জন্মগ্রহণ করে নিয়েছে। তো তোমরাই বলো তো আমার কালকে কিভাবে হারাবো। কেউ বলছে কাজ করো, গোকুলের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দাও। কেউ বলছে ব্রজের ঘরে ঘরে যত ছোট্ট ছোট্ট ছেলে রয়েছে সবকে পুড়িয়ে দাও। কেউ বলছে কাজ করো, যত নবজাত শিশু রয়েছে তাদেরকে গলা টেপে মেরে দাও। এই প্রকার মহারাজ যে যেভাবে বলে সে সেভাবেই কংস একবার এদিকে যায়, একবার ওইদিকে যায়। এদিকে মহারাজ কি হয়েছে, হঠাৎ করে সেখানে ছিল কংসের বোন পুতনা। সেই পুতনা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়েছে, দাদা আমি আছি তো, আমি পারবো। বলে তুই পারবি? বলে হ্যাঁ। বলে কিভাবে? বলে আমি গোকুলের মধ্যে যাব আর যত ছোট্ট ছোট নবজাত শিশু রয়েছে সবকে মেরে ফেলবো। বলে আরে বোন, তোর এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে নিজের সন্তান তোকে কে অর্পণ করবে? নিজের সন্তান তোকে কে দেবে? কেউ তো তোকে নিজের সন্তান দেবে না। জানেন পুতনা কতটা ভয়ঙ্কর? পুতনার এক একটা দাঁত যে রয়েছে সে হালের ঈশা হয় না, সে হালের ঈশার মতন এক একটা দাঁত। মানে ভাবছেন কতটা ভয়ঙ্কর। মহারাজ কংস তাকে বোঝাচ্ছে, দেখ বোন তোর দ্বারা হবে না। দাদা আমি তো মোহিনী বিদ্যা জানি, আমার দ্বারা কি সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে এক মোহিনী বিদ্যাকে প্রয়োগ করে এক অদ্ভুত নারী বেশ ধারণ করেছে। কংস দেখে বুঝতে পারছে না যে এটা আমার বোন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ কংস বলছে, হ্যাঁ পুতনা এইবার তুমি পারবে, যাও যাও তুমি তবে এই ব্রজের মধ্যে গমন করো। এদিকে মহারাজ পুতনা সেই মথুরা থেকে গমন করেছে। আর নন্দ বাবা কি করলো, নন্দ বাবা নিজের সমস্ত গরুর গাড়িতে করে একদম দই ছানা দুধ এইসব ভালোভাবে করে কংসকে কর দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছে। আর কংসকে কর দেওয়ার জন্য যখন নিয়ে আসছে, যখনই কংস দেখেছে, আরে নন্দ কি ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি তুমি কর নিয়ে এলে আর এত বেশি করে? মহারাজ আমার ঘরে আনন্দ এসেছে। বলে আনন্দ এসেছে মানে? বলে আমার ঘরে খুব সুন্দর আপনার কৃপাতে এক পুত্রের জন্ম হয়েছে। বাবা আনন্দ, খুব সুন্দর খবর, যাও যাও তোমার ছেলেও দীর্ঘজীবী হোক। আর যেভাবে তুমি ডবল ডবল কর আনছো, তোমার পুত্রও যেন এইরকম ডবল ডবল কর আনে। ভগবান মুচকে মুচকে হাসছে। বলে যাই হোক, আমি আমার মামার থেকে আশীর্বাদ পেয়ে গেছি, মামা আমাকে কৃপা করে দিয়েছে। মহারাজ মামা যদি একবার কাউকে কৃপা করে, এই জগতের কারো সাধ্য নেই যে তাকে কিছু করে নেবে। আজ ভগবান স্বয়ং নিজের মামার আশীর্বাদ পেয়ে গেল, যাও তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এবার তোমার আজ নন্দ বাবা একদম সবকে কট্টর একদম হিসাব বাকি করে রাত্রি বিশ্রামের জন্য বসুদেবের কাছে থাকলেন। বসুদেব বলছে, ভাই একটু সতর্ক থেকো। বলে কেন, কি হয়েছে? বলে তোমার ঘরে এক নবজাত শিশুর জন্ম হয়েছে, আর কংস যত ছোট্ট ছোট নবজাত শিশু রয়েছে
তাদেরকে হত্যা করার জন্য পুতনাকে পাঠিয়েছে, তার জন্য একটু সাবধানে থেকো। বলে ঠিক আছে। সেদিন মহারাজ রাত্রি বিশ্রামের জন্য সেখানেই থেকে গেলেন। এদিকে পুতনা কি করেছে, পুতনা ব্রজের মধ্যে ঘরে ঘরে যত নবজাত শিশু রয়েছে তাদেরকে মারার জন্য প্রয়োগ করতে শুরু করেছে সেই কংসের আদেশে। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বাল ঘাতিনী শিশুম চার নিঘ্নন্তম পুরগ্রাম ব্রজাদিশু। মহারাজ পুতনা সারা ব্রজের মধ্যে একদম হাহাকার লাগিয়ে দিয়েছে, যত নবজাত শিশু হয় সবাইকে মেরে ফেলে। এমন সময় কি হয়েছে, এই পুতনা ভগবানকে সেই নন্দালয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, ভগবানের ঘরের উপর দিয়ে যাচ্ছে। আর সেদিন নন্দালয়ে খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছে। আজ ভগবানের জন্মের ৬ম দিবস, ভগবান মাত্র ৬ দিনের হয়েছে। দিব্য আনন্দ চলছে, সবাই মিলে ষষ্ঠী পূজনের একদম জোগাড় যন্ত্র করছে। কেউ মহারাজ ঝাড়া দিচ্ছে, কেউ আলপনা আঁকছে, কেউ আমনিয়া করছে, কেউ মহারাজ গান করছে, কেউ নৃত্য করছে। এই প্রকার সবাই আনন্দ করছে। হঠাৎ করে মহারাজ পুতনা আকাশ মাঠ থেকে নন্দালয়ের কিছু উৎসবের আওয়াজ গেল। বলে আরে ভাই, এই নন্দালয়ের মধ্যে কিসের উৎসব হচ্ছে, চলো দেখে আসি। যখনই নেমেছে, কিছুটা এসেছে সামনে, ও এ তো নন্দরাজের পুত্র হয়েছে। বলে আর আমার আনন্দ সহ্য হবে না, এবার তো এখানে দুঃখ দিতে হবে। যারা কুটিল হয়, যারা বদমাইশ হয়, যেখানে আনন্দ হয় সেখানে কুটিল করে দেয়, সেখানে অশান্তি ঢুকিয়ে দেয়।